आरआर एकेडमी फॉर ओडिया स्टडीज यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि आपण समस्त को। आमे यार पूर्व वीडियो मानकरे डिसेंबर 2021 एवं जून 2022 मसीहार यूजीसी नेट ओडिया प्रश्न पत्र संपर्क में आलोचना करुथिले एवं या भितर आमे समुदाय 30 प्रश्न आलोचना करि सारछे। आज आरंभ करिबा 31 नंबर प्रश्न एवं जानिबा तार उत्तर एवं ता सहित संपर्कित किछि प्रश्न। तबे 31 नंबर प्रश्नटी होउची आपण माने देखि पाथिबे स्क्रीन रे, सारथी थिएटर केउठारे गढ़ी उठिथिला? सारथी थिएटर केउठारे गढ़ी उठिथिला? ऑप्शन 1 कटक, 2 पुरी, ब्रह्मपुर, चिकिटी। चारटे ऑप्शन भितर सठिक उत्तरटी विशेष करी मु कहिते जे जो सब रंगमंच एवं थिएटर ए सब कटक एवं पुरी देई धीरे धीरे विभिन्न अंचल को व्यापी थिला एवं एई रंगमंच गठन हेबा ता सहित पुनी नाट्य मंडली सृष्टि हेबा विभिन्न प्रकार ग्रुप सब सृष्टि हेबा परवर्ती समय प्राय हमर गंजाम बर एपटे एपटे मध्य विकसित हेछि। तबे एई जो थिएटर टा हमें उत्तर खोजिबार अछि एठी सठिक उत्तरटी हेबो आपण मानकर ब्रह्मपुर। काहे कि ना जेते भी व्यावसायिक रंगमंच सब गढ़ी उठिछि विशेष करी हमर कटक एवं पुरी को छाड़ी देला परे ब्रह्मपुर अंचल रे ही ए सबुर आमे अनेक गुड़िए रंगमंच सृष्टि हेबार बा आरंभ हेबार देखिया को पाइबा। तेबे मु कहिदे किछि यार सूचना या विषय रे। एई जो रंगमंचटी जोटा सारथी थिएटर नामकरण रे बा नामित हेइथिला, सारथी थिएटर भाव में परिचित हेइथिला। एरा 1935 मसीह रे कृष्ण प्रसाद बसु एवं अश्विनी कुमारंकर परामर्श रे सारथी साहू नामक जड़े कला प्रेमी व्यवसायी एई रंगमंच प्रतिष्ठा करथिले गंजाम बरहमपुर जोटा गंजाम जिल्लार बरहमपुर सहर रे एवं मात्र गोटिए वर्ष ही एई रंगमंचटी तिष्टि पारिथिला। 1936 मसीहा बेलू यार पतन घटिथिला। तो सठिक उत्तरटी हमर हबो गंजाम ब्रह्मपुर। आसिबा परवर्ती प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, सुबल पट्टनायक केउ नाटकर चरित्र? सुबल पट्टनायक केउ नाटकर चरित्र? एठी आमे देखिबा चारोटी ऑप्शन सती, बाबाजी, विश्वमोदक, युगधर्म। नाटक देइछि तेणु सठिक उत्तरटी आपण माने मते जानिथिबे। एने एक परिचित नाटक एटा ओडिया साहित्य रे। निश्चित भाव में नाटकटी समस्त पढ़िबा दरकार, जानिबा दरकार एवं तार चरित्र, तार अंक, तार विषय विन्यास एवं नाटकर जो कला शैली नाटकर व्यवहार करछन्ति से विषय जानिबा निहाती आवश्यक। तार सठिक उत्तरटी हम मु सीधा सड़क भाव में कहि दउछि, अन्य नाटक मान पाख मु जाउनी आ। बाबाजी, बाबाजी हेबो यार सठिक नाटक उत्तर। बाबाजी होछि सेही नाटक जोठी सुबल पट्टनायक नामक चरित्रटी रहिछि। तबे बाबाजी होछि ओडिया साहित्यर प्रथम आधुनिक नाटक जहाँ 1877 मसीह रे प्रकाशित हेइतिला। एई नाटक रे किछि चरित्र मानक संपर्क रे मु आपनको सूचना देई दिए। ए नाटक रे यदिও अनेक चरित्र अछंती मुख्य एवं गौण चरित्र मानक मध्यरु जोठी बाबाजी होछि प्रमुख चरित्र जहाकू केंद्र करी नाटकर विषय वस्तु ता सहित रामा जीशु जसु भट्टाचार्य वीर सिंह आनंद पंडा शिव दामा रघु राम महंत
जेम्स शिवमित्र एभली पुरुष चरित्र सब अछंती एवं 4 जण मात्र नारी चरित्र अछंती जो माने हेले मालती जामुनी जेमी राधी एवं नाटकटी समुदाय 4 अंकरे विभक्त 4टी अंक रही नाटक भितर एवं विषयटी अत्यंत रोमांचकर बाबाजी को केंद्र करी तत्कालीन समय जो घटना विन्यास को आधार कर नाटकटी रचित है आपण माने विशेष अध्ययन करेंगे संपर्क आगे बढ़िया प्रश्न नंबर 33 सम को जोग करी स्थायी भाव को सर्वमोट 9 भाग रे विभक्त करतवा रसशास्त्रविद किए ये दुईटी जिनस देखंतु सम स्थायी भाव ये दुईटी जिनस को हम लक्ष्य करिया सम को जोग करी किए स्थायी भाव को सर्वमोट 9 भाग रे विभक्त कर तेबे एटी जानिबार विषय होउची जेतेबेले हम रस अध्ययन करूचे निश्चित भाव रे आपण मानकर एटा ज्ञात थिबो जे स्थायी भाव होउची रसर सेही स्थिति जेरे रसटी उत्पत्ति हुए बा रसर विन्यास घटे तेणु विभिन्न आलंकारिक माने एवं काव्य शास्त्री माने भिन्न भिन्न मत सब देइछन्ति तेबे ऑप्शन हम देखिदेबा भरत मुनि लोल्लट आनंदवर्धन विश्वनाथ 4 जनकर ऑप्शन रही ना सठी उत्तरटी हबो हमर आपण माने अनुमान करि पारथिबे भरत मुनि नुहंती लोल्लट नुहंती आनंदवर्धन मध्य नुहंती सठी उत्तरटी हबो विश्वनाथ एठी मु आपण सूचना देई दिए जे भरत मुनि तांकर नाट्य शास्त्र रे कहउचंती जे समुदाय 8टी स्थायी भाव रही कौन कौन ना रति हास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा एवं विस्मय कहीं से नाट्य शास्त्र रे जो रस विनाश कथा कहउचंती बा रस जो आमर रही समुदाय 10टी रस भाव परवर्ती समय आलोचक मतलब कहउचंती किए 9टी कहउचंती तो किए 8टी कहउचंती तो से अनुसार आमर रसर स्थायी भाव मते रहिबो प्रतिटी रस पई गोटे स्थायी भाव तबे 8 प्रकार स्थायी भाव रहितबा कथा भरत मुनि नाट्य शास्त्र कहला बेले विश्वनाथ कविराज तांकर कहउचंती साहित्य दर्पण रे साम सम को युक्त करी समुदाय 9टी रस स्थायी भाव रही सेमती धनंजय कहउचंती जे ए जो सम विश्वनाथ कर संयुक्त कले एटा केतेबेले मध्य ग्रहणीय हबो ना से ताकू ग्रहण करूना से सेही विश्वनाथ कविराज कर मत को प्रत्याख्यान पूर्वक भरत मुनिकर जो नाट्य शास्त्र जो कथाटा से कहिसें ताकू से ग्रहण कर तेणु धनंजय मतरे ये होची 8 विश्वनाथ कविराजंकर मतरे ये होची 9 भरत मुनिकर मतरे ये होची 8 एवं मम्मट नूतन एक रस संयोग करछंती स्थायी रसर स्थायी भाव संयोग करछंती निर्वेद निर्वेद नामक नूतन एक रस संयोग पूर्वक से पुणी थरे स्थायी भाव को 9 बोली ग्रहण करूछंती तेणु ये होची रस संबंधी बा रसर स्थायी भाव संबंधी किछ तथ्य आपण मानक पई आसिया परवर्ती क्वेश्चन बा प्रश्न क्यों रसशास्त्री अलंकार गुण रीति रस वृत्ति दोष आदि सकल विचारधारा को ध्वनि सिद्धांत अंतर्भुक्त एठी ही आपण मानकर उत्तरटी सन्निहित कहीं ना जो काव्य शास्त्री माने ध्वनिवाद को गुरुत्व दउचंती बा जे ध्वनि सिद्धांत को आधार करी काव्यर बा साहित्यर गुण तार समस्त विभाग को परिकल्पना करुछंती बा युक्ति बाढुचंती से माने ही ध्वनि सिद्धांत तेणु सब किछि ध्वनि कारक भाव जो माने ग्रहण करछंती निश्चित भाव में मतटे से मानक रहित तबे आमे देखिबा अभिनव गुप्त कुंतक खेमेंद्र आनंदवर्धन ए 4 जण रहिले तबे एमानक भितरु कुंतक खेमेंद्र मान नुहंती केतेबेल मध्य
ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦି ଜଣ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରମୁଖ ଧନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ଧନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେଥିବ ଧନ୍ୟ ଆଲୋକ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଯିଏ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଣ ରୀତି ରସ ବୃତ୍ତି ଦୋଷ ଆଦି ସକଳ ବିଚାରଧାରା ଆମର ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧ୍ୱନି ହିଁ ସବୁରି ମୂଳରେ। କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତବାଦ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସମସ୍ତ ମତବାଦ ଧ୍ୱନି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧନ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଚୟନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଜିଟିଭନେସ ଆସିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କଣ ମୁଁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସବୁବେଳେ କହେ ନା କଣ କହେ କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଜୟଗାନ କରେ। ପୁଣି କଣ କରେ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୁଣି କଣ କରେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ହେତୁବାଦ ଆଦିକୁ ବିମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି କାହା ଭିତରେ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ। ଆଧୁନିକ ଥିଉରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଥିଉରି। ଅନ୍ୟତମ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମଟି ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ମତ କହିଲି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବା ତାକୁ ଏଇଠି ବିରୋଧ ଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସହିତ। ଦ୍ଵିତୀୟ କୁ ଆସିବା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବିଷ୍କାରକ ଏବଂ ସେ ହିଁ ତାର ନିୟାମକ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମଣିଷକୁ ସର୍ବୋପରି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କୁହାଯାଉଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାବନା ଏକ ସ୍ୱତ ଆରୋପିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କଲା। ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ। ଶେଷଟା ରହିଲା କଣ ନିୟମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିୟାମକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକତା ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଏ ହବ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦର ଇଏ ହଉଛି କଣ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ନିୟମ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନିୟାମକ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ପ୍ରତୀକର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ପ୍ରତୀକ କଣ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ୟାର କଣ କଣ ଗୁଣ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା ଯୋଉ ପ୍ରତୀକଟି ବ୍ୟବହୃତ ହବ ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂକେତ ମୂଳକଥା ଇଏ ରହିବ ସଂକେତ ମୂଳକ ଭାବରେ ରହିବ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ସେ ସଂକେତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅପସନ ଭିତରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଉତ୍ତରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର କି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଲି ଜିନିଷଟା। ଯଦି ଉତ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଠିକ ରହିଛି। ତେବେ ମତେ ଦ୍ଵନ୍ଦରେ ମୁଁ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ହବ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହବ ଦିଟା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଆସିବ 4 ନମ୍ବର ଚିନ୍ତନର ଗଭୀରତା ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ନହେଲେ ପ୍ରତୀକର ସାର୍ଥକତା ସେଠିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା କଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଢଗଢମାଳି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଅପସନ ରହିଛି ଅପନ୍ନାମ ପଣ୍ଡା, 2 ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, 3 ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, 4 ଭଗବାନ ହୋତା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପନ୍ନା ପଣ୍ଡା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଅପନ୍ନା ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଢଗଢମାଳି ସଞ୍ଚୟନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଢଗଢମାଳି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ କିଛି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୃଷି ପ୍ରବଚନ ସଂଗ୍ରହ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ନାମରେ ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ମଧ୍ୟ ଢଗଢମାଳି ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି 1993 ମସିହାରେ। ଭଗବାନ ହୋତା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେଇଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ଅପନ୍ନା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନାଁରେ ଢଗଢମାଳି ସଞ୍ଚୟନ ନାମକ ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି, ଢଗଢମାଳି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ନାଁରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାଆନ୍ତି ମତେ ଜଣେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38, କେଉଁଠି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ମାନେ PhD thesis ଗବେଷଣା ହେଇଥିବ, ସେ PhD ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ କେବଳ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧଟି ଖୋଜିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ, 3 ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, 4 ଲୋକବାଣୀ ସଞ୍ଚୟନ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚୟନ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ ସେ ହଉଛି ସମ୍ପାଦନା ବା ସଂକଳନ। ସଞ୍ଚୟନ ମାନେ କଣ, ଜଣେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏଠି ଗବେଷଣାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ବା ଗୋଟେ ଜଣେ ସଞ୍ଚୟନ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେରେ କଲା, ଇଏ ସଂଗ୍ରହ ବା ସଞ୍ଚୟନ। ଏ ଦିଟା କଦାପି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ, ଯାହା ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଗବେଷଣା ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ଗବେଷଣା କରି ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ 1954 ମସିହା ମନେ ରଖିବେ, 1954 ମସିହାରେ ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ପୂର୍ବକ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ, 1954 ମସିହା। ଗବେଷକ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 39, ରାମତାଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ରାମତାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଠି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖିବା? ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସ୍ୱାଙ୍ଗ, ତାମସା। ତାମସା ନୁହଁ କେତେବେଳେ ମୋଗଲ ତାମସା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପାଲା କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଳ କଥା ଯଦିଓ ଗାୟକ ଅଛି, ତାଳ କଥା ସେଠି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ରାମ ତାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳ କଥା ସେଠି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗାୟକ ବାୟକ ପାଲିଆ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଲା ଭିତରେ। ତ ରହିଲା କୋଉଟା? ଦାସକାଠିଆ। ଦାସକାଠିଆ କଣ ନା କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବା 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ଧରି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତ, ଇଏ ମୁଁ କହିଦିଏ ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ସାଙ୍ଗୀତିକ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ, ଇଏ ହଉଛି ଲୋକନାଟକ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାସକାଠିଆ, ଏଟାକୁ ରାମତାଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଏ 2 ଜଣ
ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଗାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ହଉଛି ପାଲିଆ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପାଳି ଧରେ ବା ଗାୟକର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଯିଏ ଗାୟନ କରେ। ତେଣୁ ଗାୟକ ପାଖରେ ଯୋଉ କାଠିଟା ଅଛି ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଏ ଦି ଖଣ୍ଡ କାଠି ଧରିଲା ଗାୟକ, ଇଏ ରଖିଲା ରାମତାଳି, ଇଏ ହଉଛି ରାମତାଳି। ଏବଂ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ପାଳିଆ ପାଖରେ, ଏ ଦି ଖଣ୍ଡ କାଠି ଇଏ ରହିଲା କାହା ପାଖରେ, ପାଳିଆ ପାଖରେ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳି। ୟାକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଗାୟକର ହଉଛି ରାମତାଳି, ପାଳିଆର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଳି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦାସ କାଠିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଦାସ କାଠିଆରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଦାସ କାଠିଆ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ, ଦାସ କାଠିଆରେ ସମୁଦାୟ 27 ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ହରଣ 9 ପ୍ରକାର ଅଛି, ମରଣ 9 ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏବଂ ସ୍ମରଣ 9 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ଦାସ କାଠିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝା ପଡୁଥିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଆସିବା ଅପସନ ଗୁଡା ଦେଖିବା, 4, 7, 12, 2। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ତେଣୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି କହିଦଉଛି। 4 ଭାଗରେ ସେଇଟାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହିଦିଏ କଣ କଣ 4 ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ କହିଲେ ଦେବତା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ବେତାଳ, ଯକ୍ଷ, ଅପସରା ଆଦି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହଉଛି ଅସୁର, ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଭୌତିକ ଆଦି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। 3 ହଉଛି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧବ, ପଟୁଆଳ ଆଦି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି। ଏବଂ 4 ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ। ଏଭଳି 4ଟି ପ୍ରକାରର ଲୋକ କାହାଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ମତ ରଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ। ବାକି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଲେ 7। ସେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ, ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି 8 ପ୍ରକାରର। ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ମତ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଆଜି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସୂଚନା ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଜର ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା, କିଛି ନୂତନ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ।